स्टेट ने तो 1984 के दरबार साहब के घल्लू घारे तो बाद बार बार ये गल चाही है कि आपां खालिस्तान तो सिखां नूं मोड़ना ते भारत माता की जय कहाउणी, पर सिखां ने इस गल दे उत्ते मतलब हमेशा यही रखिया कि जी हुण गल वो सारी पिछे रह गई। हुण तां जेकर ये सोने का पिंजरा बना दिता जाए भारत, तां भी सिख इस सोने के पिंजरे च रहण लई तैयार नहीं हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2002-03 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੀਏ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਡਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਭੁੱਲਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब DGP सैनी बहुत भले पुरुष ने, उन्होंने खराब करता फिरदा भी इहनूं पंजाब नाल भेजा जाए। इवें ही जदों भाई जगतार सिंह हवारे का जिक्र आया, सुखबीर ने भकाई मारी सी भी अतवादी बंदा जी ये कित्थे कौम नूं गवाही दे दूं। जदों भी कोई बंदे ने इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की गल की, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ मारन गए, सरकारी जबर किया इन्हां ने। गुरबख्श सिंह दी भुख हड़ताल किवें छुड़वाई सी किहनूं नहीं पता। ਅੱਜ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕਿਧਰੇ। ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜਦੋਂ सरसे वाले दे डेरे मुखी के खिलाफ पंथ ने कुछ करना, उदों बादल दल ने इवें लोकां ते जुल्म करना। सो जेड़े ये सोची फिरदे आ बई खनी जी असी जिहड़ा हैगा फलाने का जे राज आ गया ते असीं बच जांगे, साडे लई तां कोई फर्क नहीं। पर जेकर सिखां दे कुछ मसले हल हुंदे सी, बीजेपी करदी सी, तां बादल परिवार ने क्यों विच उत्थे टंग फसाई। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मीटिंग सद्दी आ, जिहदे विच किहा उन्हां ने ते जिहड़े नामवर वकील ने जां होर सियाणे बंदे आ, ते असीं सिख विद्वानां नूं बुद्धिजीवियों नूं इत्थे इकट्ठे करना 25 नवंबर नूं कि जेल੍ਹਾਂ 'ਚ नज़रबंद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ कोई की करा जावे। बड़ी वधिया गल आ, बड़ी चंगी गल आ। ते पिछले दिनी ये गवर्नर साहब नूं दस्तखत करवा के कौम दे भी दे के आए, पर सब नूं पता कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल बादल उन्हां दे कंट्रोल च, ते श्रोमणी अकाली दल बादल दी इस मुल्क विच अकाली भाजपा गठजोड़ दी सरकार रही आ। हुण बेशक अकाली दल बादल सत्ता तो जां गठजोड़ तो बाहर है, पर वो टाइम आया वा जदों दिल्ली विच भी ते पंजाब विच भी इन्हां दी सरकार हुंदी सी, ते जिहड़ा भी बंदा उन्हां दिनां दे विच जेल੍ਹਾਂ 'ਚ नज़रबंद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ करदा सीगा, ਉਹਨੂੰ टुट के पै जांदे सी बादल दल नूं। जिन्ना उन्हां दिनां च गाली गलोच गंद बकिया, सोशल मीडिया ते एक टीम जिहड़ी सी कहंदे सी किराए ते पैसे दे के मुंडे रखे होए ने भी जिहड़ा भी पंथक गल करदा तुसीं ਉਹਨੂੰ गालां कढिया करो। हुण अज ये बड़े बीबे जे बन के दिखाउंदे आ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਧਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਧਰੀ ਆ, ਜੋ ਨਿਗਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਨ 2002-3 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ 1997 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਬਾਵਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੋਧਾ ਮਨਸੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਇਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ RSS ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ 1998 ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜੀ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਰੋਸ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 14 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RSS ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ RSS ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਆ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜਤਣ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇਗੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸੀ, 14 ਨੁਕਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ
1947 ਤੋਂ 84 तक बड़ा कुछ झल लिया, बड़ा कुछ देख लिया, पर 84 मौके जो दरबार साहब ते हमला हो गया, जिवें कहने आ भी मक्क्यों परां मुसलमान लई उजाड़ आ, उवें हुण साडे लई कुछ बचिया नहीं। साडे लई हुण यही आ भी साडा आपदा आजाद कौमी घर असीं उहदे लई लड़ाई लड़नी है। वो फिर लड़ाई चल रही है 1984 तो बाद। हुण जदों जिहड़ी हथियारबंद संघर्ष का उभार होया ते जदों वो एक आपदी सीमा आपदी औध टपा के फिर वो हेठां चले गया हथियारबंद संघर्ष, उस तो बाद विच इंडियन स्टेट सिस्टम ने तां ये सोचना जां ये चाहना ही है कि सिखां दे दिलां उत्ते मलम ला के जे कोई सियासी लाहा लिया जा सके, क्योंकि लोकां नूं अकाली दल बादल ने ये तां कदे कहा नहीं भी ये स्टेट ने जुल्म किया, वो कहते सी ये तां कांग्रेस ने जुल्म किया। सो अकाली दल ते भाजपा नूं ये सूत बहिंदा सी भी आपां कहीए भी देखो जी कांग्रेस ने तां सिखो तुहाडे ते बड़ा जुल्म किया, तुहाडीआं कालियां सूचियां बनातियां, टाडा दे विच बंदे फड़ के अंदर देते, दरबार साहब ते हमला करता ते फिर धर्मी फौजी, आ सारे मसले असीं हल कर रहे। सो इंडियन स्टेट सिस्टम जां इस मुल्क दे विच RSS जां मुल्क की स्थापति नाल जुड़ियां होईयां बहुत सारियां धिरां धड़े खुफिया एजेंसियां इहो तां चाहणगे कि सिखां दे विचों खालिस्तानी धिर जिहड़ी आ ओहदा आधार ओहदे प्रति जो सत्कार आ ओह खत्म कीता जावे ते सिखां दे मनां दे विचों इंडिया प्रति जां सिस्टम प्रति जो रोसे ने ओह घटा के दुबारा भारत माता की जय कहाई जावे। हुण इह तां सिखां ने देखना भी सिख खालिस्तान दे राह ते होर अगे वधण दा अहद करदे आ ते उस सोच नूं उस एजेंडे नूं किवें नकारदे आ। पर यह चीज सदा चलदी आई आ। 1984 तो बाद जदों राजीव लौंगोवाल समझौते वाला पत्ता सिੱਟਿਆ सी उदों भी उन्हां दे दिमाग 'ਚ यही सी भी ठीक आ जी वो जिहड़ा कुछ होना सी हो गया, इंदिरा गांधी मारनी सी तुसीं मार लई ते हुण तुसीं छड्डो गल नूं ते आओ आपां बਹਿ के गल करदे हां। जदों वैद्या मारिया गया उदों भी कहंदे सीगे भी ठीक आ जी खाड़कू जिहड़ा 1990-91 ਦੇ दौर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲੋਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ जो भी उन्हों का रोल सी वो कीता। तो ये गल दसन का भाव यह है कि स्टेट ने तो 1984 के दरबार साहब के घल्लू घारे तो बाद बार बार ये गल चाही है कि आपां खालिस्तान तो सिखां नूं मोड़ना ते भारत माता की जय कहाउणी, पर सिखां ने इस गल दे उत्ते मतलब हमेशा यही रखिया कि जी हुण गल सारी पिछे रह गई। हुण तां जे तुसीं मतलब असीं ये गल आप आपदे जिहड़े सीनियर सी साडे संघर्ष दे विच उन्हां दे कोलों सुणदे रहे आ भी जेकर भारत सरकार पार्लीमेंट दे विच 1947 तो हुण तक कीते धक्किआं दी, बेइंसाफियां दी, जुल्म दी माफी मंग लवी ते अगे तो गारंटी करे कि असीं इस तरह दा कोई गुनाह नहीं करांगे, ते जेकर हिंदू भाईचारा दरबार साहब दे बाहर खड़ के आपदे 1947 तो पहला जदों जनेऊ बाबे नानक ने ना कीती जो इस दिन तो हिंदुआं ने, क्योंकि इतिहास आ के सिक्खी अते सिखां उत्ते जिन्ने पिछलियां 5 सदियां च धक्के बेइंसाफियां जुल्म होए ने उहदे पिछे सिद्धा जां असिद्धा हिंदुआं दा जरूर हत्थ निकलिया। तो जेकर मतलब हिंदू दरबार साहब के सन्मुख खड़ के परण करन, बचन करन, अहद करन कि जिहड़ियां पिछे करतूतां सातों हो गईयां ओहदी माफी मंगदे आ, गाहां तो यकीन दवाउने तां भी जेकर ये सोने का पिंजरा बना दिता जाए भारत, तां भी सिख इस सोने के पिंजरे च रहण लई तैयार नहीं हन। ये असीं गल 1990-91 के दौर विच जिहड़े साडे सीनियर सी उन्हां तो सुणदे हुंदे सीगे भी हुण तां गल ये सारियां गल्लां तो अगे लंघ, पर उदों संघर्ष जो बनते सी ते बाद विच साडे बंदियां दे ख्यालात, क्योंकि हालात दे अनुसार बंदे दे उत्ते ख्याल दा असर जिहड़ा पैंदा माहौल दा। तो जिहड़ा ये 2002-3 दी आपां गल कर रहे हां उदों ये मसला उभरिया कि RSS वाले BJP दा पंजाब दे विच पंथ दे विच सिखां दे दिल दिमाग विच
ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ RSS ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ RSS ਦੀ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 14 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੇਡ ਵਿਗੜੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਕੋਈ, ਇਹ 2002-03 ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ RSS ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹ 14 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ NDA ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਡਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਭੁੱਲਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ DGP ਸੈਣੀ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਵਾਈ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13-14 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, NDA ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ, ਇੱਕ MP ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਸੂਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ NDA ਵਾਲੀ ਉਹ 13-14 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ,
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ, ਕਿਧਰੇ ਕੀ। ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ ਖਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਫਸਾਈ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਆ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਆ? ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ? ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਲਵਾਏ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਡਬਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਮਾਮਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਚੱਲਿਆ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਲਕੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਫਸੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਏ? ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਚਾਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੋਸ਼ੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ
ਆਲਮਗੀਰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਮਰਨ ਖਪਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣੇ ਪਏ? 1984 ਵਪਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਝੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਅਡਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਡਵਾਨੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਤੇ ਕਰਖਤ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਨਿੱਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀ ਐ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਨੀ ਕੜਤਣ, ਇੰਨਾ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਲੜਨ, ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੜਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਟਰੋਫੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿੰਨੀ ਹੇਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੜਤਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੜਤਣ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਦਰ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੜਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਮੂਚ ਜੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਧਮਕਾਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹਵਨ ਜੱਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
एक तरीके नाल जिहड़ा बाबर बाणी विच सानू गुरु साहिब दा हुक्म आ भी ये भाई जिहड़ियां को मुगल ना हुआ भी ये कोई जिहड़ा उदों कहंदे सी मंत्र मारांगे ते बस काम खत्म आ जी, उन्होंने अन्ने हो जाना मुगलों ने जदों आउणा। तो बाबर जदों चढ़ के आया ना तां ये जिहड़े मंत्र तंत्र जे ने हवन हुवन जे ने ना तां गौरी नूं रोक सके, ना बाबर नूं, ना गजनवी नूं, ना किसी होर नूं, पर ਉਹ ਹਟਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। परसों सारा दिन कल भी जो मैच चलता सी यही रंडी रोना चलता रहा, पर सानू चलो उन्होंने धर्म जो करते हैं पर इतने अकाल तख्त ते सिख तुरे फिरन। एक पासे वो अकाल दा तख्त आ जिथे सरबत दे भले दी अरदास हुंदी ते उत्थे खड़ के कहा यह जा रहा भी मतलब जिहड़ी साडी भारत की टीम आ वो जित जे, मतलब भी जिहड़े आस्ट्रेलियन खिडारी ने वो भी तो उसे अकाल पुरख दे मतलब पुत ने, वो भी ओहदी अमत बन। सो अकाल पुरख या रब लई तां सारी खलकत इक्को जी है ते इत्थे खड़ के सिख सरबत दा भला मंगण वाले थां दे उत्ते खड़ के अरदास कर रहे ने भी वो हार जाण ते आ जित जाण। ये अरदासां बणीਆਂ ने बिल्कुल उसे राह दे उत्ते जिवें वो हवन जग जे करदे फिरदे आ उवें ये साडे सिख भाई करदे फिरदे। ते जदों ये सारे कासे तो बाद विच माहौल बणिया जिन्हां ने आ हवन हुवन जे कीते आ उन्हां वर्गे ये साबित होए ने ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਆ ਹੁਣ UNO भी आ, ਹੁਣ सोशल मीडिया भी आ, बड़ी आजादी आ मीडिया नूं, पर इजराइल ते फलस्तीन दे जंग दे विचाले जो मनुखता दा घाण हो रहा जिस तरीके नाल हस्पताल तक नहीं छड्डे जा रहे, सारी दुनिया त्राह त्राह कर रही है, पर उत्थे कोई सुनदा किसे दी कित्थे आ UNO ते कित्थे आ वो मुल्क। मुसलमाना दे कोले बड़े कहते परमाणु बंब ने, बड़े उन्होंने कोले मुल्क ने, बड़ी आबादी है, पर तुहाडे सामने मुसलमाना दा भड़ांगा हो रहा। इत्थे बर्मा वाले पासे पिछे जे फोटोआं आउंदियां सीगियां, वीडियो आउंदियां सी, खबरां आउंदियां सी, रोहिंग्या जिहड़े मुसलमान आ उन्हां दा किवें भड़ांगा हुंदा सी, ढेर लगे पए हुंदे सी। ऐं जदों सिखां दा भड़ांगा हो रहा होना उदों किसे UNO ने किसे होर मुल्क ने तुहाडे लई आके नहीं खड़ जाना। इत्थे मुसलमानों के किन्ने मुल्क ने कोई जाके उत्थे खड़ गया विचाले। सो जिहड़ी हकीकत आ उहनूं समझो, जिहड़ा गुरु साहब ने सानू मत दित्ती आ बई एक तां आपदे बचाव दे साधन पैदा करिए, एक नस्ल कुशी होण तो पहला असीं सोचीए कि जे नस्ल कुशी होवे तां असीं की करना। तीजा ये कि दुनिया भर दे विच आपदे पक्ष विच आपदे हक विच माहौल सिरजण लई आपदी आजादी लई दुनिया दे विच आपदा जिम्मेवारी निभाई, पर इत्थे तां हाल ही होर होया पिया। इत्थे एक बड़ा वड्डा वर्ग पैदा हो गया है जिहड़ा समझदा कि पंथ दी चढ़दी कला लोचण वाले जां सिखां दी आजादी दी गल करन वाले आ जिहड़े ਇਹ ਪੁਆੜੇਬਾਜ਼ ने सिख, जे किते ਇਹ ना होण तां असीं कनी बड़े सौखे रहीए। ਇਹ ਵਹਿਮ 1984 वालियां नूं भी सी, ਇਹ ਵਹਿਮ होर बड़ियां लोकां नूं भी हुंदा, पर हकीकत ਇਹ आ कि ਜਿਹੜੇ योधे जां बलकारी जां थोड़े जे पंगेबाज हुंदे आ ਉਹ ही किसी कौम लई जां किसी मुल्क लई काम दे बंदे हुंदे आ। ਜਿਹੜੇ बीबे बारक हुंदे आ इन्हां नूं तां थपेड़े मार मार के घसुन्न मार मार के अगले धू के लै जांदे हुंदे। ਜਿਹੜੇ जेंटलमैन ने ना ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जो बीते इतिहास ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੜਬੰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੇ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਧੱਕਾ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਾਂ ਦੇ ਹੀ
वकील बने फिरदे आ भी असीं माहौल ठीक रखांगे। सो जिहड़ा क्रिकेट वाले मैच तो बाद विच इस मुल्क का रवैया सामने आया, ਉਹਨੂੰ समझो। ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਫੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਟਾਲੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਰੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਊ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਤਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਭਨਮ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1984 ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਵੇਂ ਚਾਂਵਲੇ ਫਿਰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਛ ਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣਖਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕੌਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ, ਆਪਦਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 2019 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਕੌਂਸਲਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ
किसान संघर्ष वाले दिनां च जेकर खालसा पंथ दीयां वड्डियां शख्सियतां चाहुंदियां ते किसान मोर्चे दे विच वड्डियां जिहड़ियां उस मौके प्रसंगक जां रेलेवेंट शख्सियतां सी उन्हां नाल मेल जोल करके होर मुद्दिआं ते भी आपां अगे गल करदे तां आह मसले भी नाल हल हो सकदे सी। ठीक आ कि जिहड़े कामरेडी ख्याल वालियां किसान जथेबंदियां दी लीडरशिप आ उन्हां ने गड़बड़ करनी सी, नहीं सी मनना, पर आपां नूं पता कि कपूरी नहर वाला जदों मोर्चा लग्या उदों भी कामरेड जिहड़े सी लाल झंडे छड्ड के भज गए सी, बाद विच पंथ ने लड़ाई लड़ी सी। जेकर उत्थे इह मंगां इह गल्लां जिहड़ियां जिन्हां लई हुण पिटदे फिरदे आ उदों ਜਿਹਨੂੰ भी कहना उदों पिटण बह जांदे सी, अपने बंदे बाहली सियाण घोटण लग जांदे सी, बाहरों अंदरों फोन करना भी ठीक आ जी हुण लड़ाई कल्ले 3 काले कानूनां दी रखो, होर कोई गल ना विच करके बह जाओ। तुसीं तां जी इस मोर्चे दा खालिस्तानीकरण करन नूं फिरदे, तुसीं तां जी इस मोर्चे नूं सिੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ना ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ना ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ कि जेकर होर मसला अगे वधिया तां पंथक मसले पंथक मुद्दे भी नाल आ जुड़नगे, उन्हां नूं भी चिंता होई, उन्हां ने 3 करते खत्म ते हुण ओहदा ओह जिहड़ा सारा बणिया सी उदों ओह अज नवें सिरों फेर किसी रूप विच लोक जिहड़े ने सोच रहे ने कि की फायदा होया ओह रद्द कराउण दा, ओह तां फेर किसी ना किसी रूप च ओह गल्लां आ के खड़ गईयां सामने जिहड़ियां उन्हां 3 काले कानूनां विच। ते जे किते उस टाइम सारा पंजाब इस गल लई खड़ जांदा कि साडे आ मसले ने, तां दिल्ली घरों तां निकले सी एक बारी, बार बार थोड़ी लगदे। ते इह गदारी आ, इह किसान संघर्ष दी लीडरशिप ते उस गल वल सारे भुगतण वाले कि जी इह काले कानूनां तक रखो, इह पंथ नाल पंजाब नाल गदारी आ। गया कौन सी उत्थे उदों? किसान कौन सी? पंजाब दे लोक कौन सी? पंजाब दे लोक सिੱਖ ने। सिੱਖ कौम दे मोर्चे नूं किसान मोर्चा कामरेडां दा मोर्चा बण दित्ता। ते जे किसी ने कहा भी आपां नाल दूजे मसलिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ कर लईए, ਉਹਨੂੰ टुट के पैंदे रहे ते हुण रुलदे फिरदे। हुण अगले श्रोमणी कमेटी दे प्रधान नूं भी टाइम देण नूं राजी नहीं। अगले दिखा रहे ने भी साडे लई तुहाडीਆਂ किसी संस्था दा कोई सत्कार नहीं, ना उन्हां लई अकाली दल दी लीडरशिप दा कोई मुੱਲ रहा, क्योंकि इन्हां ने ना बादल परिवार ने उन्हां कोले पंथ दा भेत देता। किसी वेले हिंदू भाईचारे की जां बीजेपी की जां कांग्रेस की लीडरशिप जिहड़ी सी और सिख मसलियां विच इन्नी ज़्यादा वो थोड़ा जिहा रहिंदे सी। साडे सामने आ कि बूटा सिंह वर्गे, ज्ञानी जैल सिंह वर्गे 84 तो बाद विच किवें अकाल तख्त साहब सामने झुके, पर इन्हां ने साडा अकाल तख्त साहब दा रुतबा, उहदी शान, उहदा जिहड़ा आभा मंडल सी वो सारा दा सारा बीजेपी नूं RSS नूं खुश कर लई। ਉਹ इस तरीके नाल ਉਹਦਾ घाटा होया कि अज ना अकाल तख्त साहब दे किसी गल दी गल रही आ, ना श्रोमणी कमेटी दे प्रधान दी कोई इहो जी गल रही है। कुल मिला के साडे हालात आ जिहड़े वो बहुत चिंताजनक। ये नहीं कि ये कोई दिल ढाउण लई, उदासी पैदा कर लई जां मायूसी पैदा कर लई गल्लां ने, हकीकत और हकीकत नूं मन के जे किसी दी जेब च 10 रुपये हुण वो मन्नी फिरे भी 1 लाख आ, फिर वो धोखा खांदा, धोखा दिंदा। पर जे किसी दी जेब च 10 रुपये आ वो कहे मेरे तां 5 ही मन के चलो, फिर वो बंदा तैयारी वधिया कर लैंदा। सो सानू आपदे कौम दे हालात बारे सच्चाई नूं मन के स्टैप चकने चाहिए। सानू ये समझना पऊगा कि कित्थे कित्थे की साडे घाट आ, कमजोरी आ, गड़बड़ आ, जिहदा सानू की नुकसान हो सकदा। पर इत्थे गल ही हो रहा सी, फिर उस चक्कर च आ श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਜਦੋਂ संस्था के उत्ते काबज बादलकिया ने आपदियां चमदियां चलाइयां ते अकाल तख्त साहब की शान बादल दल ने रोली।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ, ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਰਾਏ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।